معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے خوفناک پر اسرار حویلی ایپیسوڈ نمبر 5۔ شکار سے واپسی پر ورگوش کافی تھک چکا تھا، چنانچہ وہ اپنے گھر آتے ہی سو گیا تھا۔ سوتے ہوئے اس کو نہ جانے کتنی دیر گزری ہوگی کہ ایک عجیب قسم کی آواز سے اس کی نیند اچاٹ ہو گئی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر وہ چونک گیا۔ ایک نقاب پوش اس کے سرہانے کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور تھا جس کا رخ اس کی جانب تھا، اور جس ہاتھ میں پستول تھا اس پر کسی پرندے کے نشان کا ٹیٹو موجود تھا جس کو ورگوش نے دیکھ لیا تھا۔ ہلنے کی کوشش کی تو اس کی 6 کی 6 گولیاں میں تمہارے جسم میں خالی کر دوں گا، نقاب پوش نے سرد لہجے میں کہا۔ کون ہو تم؟ ورگوش نے ڈرے بغیر کہا، اور اس کی بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ موت کا کوئی نام نہیں ہوتا انسپیکٹر، اس کے لہجے سے صفاقی عیاں تھی۔ تو مجھے مارنے آئے ہو؟ ورگوش نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، ارادہ تو میرا یہی ہے۔ مارنے والے باتیں کر کے وقت ضائع نہیں کرتے میرے دوست، اور تم کو اسی وقت میرا قصہ تمام کر دینا تھا جب میں سویا ہوا تھا۔ اتنا کہہ کر ورگوش نے آگے بڑھ کر بجلی کی سرعت سے اس نقاب پوش کے ریوالور پر ہاتھ ڈال دیا۔ نقاب پوش اس آفتاب کے لیے تیار نہ تھا، چنانچہ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر جا گرا۔ اس سے قبل کہ وہ ریوالور اٹھا پاتا، ورگوش نے سرعت سے آگے بڑھ کر ریوالور اٹھا لیا۔ اب بتاؤ کہ کون ہو تم؟ ورگوش نے پستول سے اس کی طرف کرتے ہوئے کہا، اور اس نے جواب دینے کی بجائے ورگوش پر ہی چھلانگ لگا دی تھی، جس کے نتیجے میں پستول ورگوش کے ہاتھ سے نکل کر فرش پر جا گرا۔ اب وہ دونوں بیڈ کی جگہ فرش پر آپس میں گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی گردن ورگوش کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ اس نے اس کی گردن کو پیچھے سے پکڑ رکھا تھا، اور اس کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح اس کا نقاب اتار سکے، لیکن وہ بڑا کائیاں تھا۔ ورگوش کی ہر کوشش کو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے ناکام بنا رکھا تھا۔ دفعتاً اس نے ورگوش کو اپنے سر کے پچھلے حصے سے ٹکر ماری، جو کہ سیدھی ناک پر جا کر لگی۔ ورگوش نے چیخ کر اس کی گردن چھوڑ دی تھی۔ اتنی ہی مہلت کافی تھی۔ وہ بجلی کی سرعت سے کمرے کے دروازے سے باہر تھا، اور وہ بھی اس کے پیچھے لپکا، لیکن وہ تو کوئی چھلاوا ہی معلوم ہوا تھا۔ اس قدر تیزی سے وہ غائب ہوا کہ ورگوش اس کا نشان بھی نہ پا سکا۔ بس اس کو وہ ٹیٹو یاد تھا جو کہ اس کے ہاتھ پر کھدا ہوا تھا۔ نہ جانے یہ کس کی حرکت تھی، لیکن جس کی بھی حرکت تھی اس کے ارادے نیک نہیں تھے۔ ورگوش نے اس بات کو دبا دینا ہی مناسب سمجھا تھا، ورنہ آفس میں اس کی کافی سبکی ہونے کا اندیشہ تھا۔ ناگر کی ٹیم کے سارے لوگ آج اس کے گھر پر جمع تھے۔ ضرور کوئی خاص بات تھی جو ابھی تک کسی پر عیان نہیں تھی۔ رات کا کھانا ناگر کی طرف سے ہی تھا، اور کھانے کی وافر مقدار دیکھ کر تو جیک کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ واہ دادا، آپ نے تو کمال کر دیا! کیا آپ کا ولیمہ ہے آج؟ جیک نے بڑے ہی بھونڈے انداز میں کہا۔ جب بھی کرو گے الٹی ہی بات کرو گے۔ دادا کو ولیمہ کی کیا ضرورت؟ جب دودھ بازار میں وافر مقدار میں دستیاب ہو تو دکان کھولنے کی کیا ضرورت؟ ٹونی نے بائیں آنکھ مارتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر سب ہنس پڑے تھے، جبکہ جیک کا منہ بن گیا۔ منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا چھوڑ کر سارا کھانا تم کھا سکتے ہو، ناگر نے مسکرا کر کہا۔ دادا، میں کیا جن ہوں؟ نہیں بیٹا، تو جن نہیں ہے، اور جن تیرے آگے بہت چھوٹی چیز ہے، تو دیو ہے، دیو۔ اور ٹونی نے پھر اس کو چھیڑتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر کمرے میں بے ساختہ کہکے گونجنے لگے تھے، جبکہ جیک کا برا سا منہ بن گیا تھا۔ جن بوتوں کی باتیں چھوڑو، ہمیں آج نادر محل جانا ہے، ناگر نے سنجیدگی سے کہا۔ نادر محل؟ پنٹو کے منہ سے نوالا اٹکنے لگا تھا۔ وہ کیوں؟ پھر کوئی مصیبت آن پڑی ہے کیا؟ نہیں، کیا یاد نہیں باس آخری ٹائم میں میٹنگ رکھی تھی؟ ہاں یاد تو ہے، پنٹو نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن آپ اس کو بھول ہی جاؤ تو بہتر ہے۔ ہوش میں تو ہے، کیا بک رہا ہے؟ یہ ہماری کارروائی ہوگی۔ میرا اندازہ ہے کہ اتنا بڑا ہاتھ ہم نے کبھی نہیں مارا ہوگا۔
फिर नागर के वही पुराने दिन लौट आएंगे। इसका मतलब ये खाना एक चारा है, पिंटू ने सरसराती हुई आवाज में कहा। चारा? क्या मतलब? सब ने यक ज़बान होकर पूछा। ये चारा ही तो है दादा, जो कुर्बानी के वक़्त बकरे को खिलाया जाता है। ओहो, नागर ने होंठ सुकेड़े। तुम गद्दारी करना चाहते हो? याद रखो, शहर के नालों में इतनी जगह मौजूद है एक लाश और उसमें फेंकी जा सके, नागर ने सर्द लहजे में कहा। नहीं दादा, मैं बगैर शादी के मरना नहीं चाहता, मरते वक्त भी अजीब लगेगा। और उसकी बात सुनकर सब ही हंस पड़े थे। नागर के होंठों पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई थी। बात कुर्बानी की नहीं, हम सब को बस मिलजुल कर काम करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें, बस। हम तो तैयार हैं उस्ताद, जैक और टोनी ने यकज़बान होकर कहा। शाबाश, अभी तक हमने आसान ही काम किए हैं। हो सकता है कि ये काम मुश्किल हो, लेकिन जितना रिस्क इतना ही माल मिले तो मैं तैयार हूँ दादा, पिंटू ने कहा। फिर जल्दी जल्दी से खाना ख़त्म करो, रात के 2 बजे तक अलर्ट रहना है, ओके? और उस साहल पर एक लांच आने वाली है, उस लांच से माल वसूल करके नादर महल तक पार्सल करना है। ठीक है उस्ताद, हम रेडी हैं, टोनी ने कहा। वो तो ठीक है उस्ताद, बिरयानी में नमक ज़्यादा है, पिंटू ने कहा। साले 2 दफ़ा खा चुका है और फिर भी कहता है नमक कम है, टोनी ने आंखें दिखाते हुए कहा। और उसकी बात पर सब हंस पड़े थे। रात के 1 बजे का वक़्त था। साहल से दूर उन दरख्तों के दरमियान कुदरती तौर एक जगह मौजूद थी जिसको मचान के तौर पर यूज़ किया जा सकता था। इंस्पेक्टर वर्गोश भी उस टीम में शामिल था जो कि साहली इलाकों की निगरानी के लिए DSP इकबाल भट्टी ने बनाई थी, ताकि समुंदर के साहलों पर होने वाली स्मगलिंग की रोकथाम की जा सके। साहल के गिर्द चक्कर काटने के बाद वर्गोश अपने साथियों के साथ उसी जगह आराम करता। थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये लोग पेट्रोलिंग भी किया करते थे। इस कुदरती मचान को खोजने वाला अकराम था, ये हवालदार था और काफ़ी तेज़ तरार और फुर्तीला भी था। उस टीम में इंस्पेक्टर आसफ वर्गोश के साथ 2 अफराद और भी शामिल थे। एक सब इंस्पेक्टर शेर अली और दूसरा शकील अहमद, वो सब इंस्पेक्टर था। इन सब से मैं ज़्यादा खुश मजाज शेर अली था और जिसकी ज़ुबान पर दुनिया जहान के तमाम किस्से मौजूद होते। वो हर बात के साथ मुंह से कोई ना कोई गाली ज़रूर निकालता था। ऐसा वो जानबूझकर नहीं करता था, कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं। इस तरह की कैफियत उसके साथ भी थी। उसकी दिलचस्प और मज़ा बातों से वक़्त के गुजरने का एहसास ही नहीं होता था। शकील अहमद नहायत सीरियस और मतलून मजाज किस्म का इंसान था। संजीदगी उसके बशरे से गोया टपकती थी। ड्यूटी खासी बोरियत का शिकार थी। DSP के खदशात अभी तक सिवाय वहम और दिमागी खलल के सिवा कुछ न थे। शेर अली तो बाद औक़ात ओल फूल बकने लगता और उसकी बातों पर लोग खूब हंसते और कहके लगाते थे। उस टीम के किसी ग्रुप की तरफ से अभी कोई ऐसी खबर नहीं मिली थी जिसको कोई अहम कारनामा कहा जाए। इस वक्त भी ये लोग कुदरती मचान पर ही बैठे हुए पत्ते खेल रहे थे। छोटी सी सर्च लाइट की रोशनी में उनके सामने पत्ते बिखरे हुए थे। अब बताओ कोई बहन का जो मेरी किंग को मारता है, शेर अली ने हस्बे आदत गाली देते हुए कहा। और उसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी लो, वर्गोश ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने ड्रामाई अंदाज में एक पत्ता फेंका जिसको देखकर शेर अली का मुंह लटक गया। इसकी माँ, अब तो छुपे रुस्तम निकले। यार तुम बगैर गाली के कोई बात नहीं कर सकते, शकील अहमद ने तीन कर कहा। कर तो सकता हूँ मगर बहन आदत जो हो गई है। फिर गाली, याद रखो कि गाली देने वाले से नेकी का फरिश्ता कोसों दूर भाग जाता है, शकील अहमद ने समझाते हुए कहा। मुमकिन है कि बात और बढ़ जाती, कांस्टेबल अकराम ने ठोड़ी खुजाते हुए कहा। रुस्तम पर एक बात याद आई, रुस्तम ज़्यादा ताकतवर था या सहराब? बाप साला फिर भी बाप होता है, औलाद बहन कितनी बड़ी हो जाए बाप का मुकाबला नहीं कर सकती, शेर अली ने हस्बे आदत अपनी रवश के मुताबिक कहा। और उसकी गाली सुनकर अकराम का मुंह फिर बन गया, लेकिन उसने अब की बार कुछ न कहा। एक बात है, अकराम ने कहा। वो क्या? वर्गोश बेसाख्ता बोल उठा। जब रुस्तम और सोहराब का मुकाबला हुआ तो सोहराब का वार भारी रहा। रुस्तम तो उसी वक़्त ही जान से जाता अगर वो एक दिन की मोहलत ना मांगता। यार बात तो वाकई दिल को लगती है, शकील अहमद ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। अब खुद ही सोच लो, बाप ज़्यादा ताकतवर था या बेटा?
لیکن ایک بات اور بھی ہے، شیر علی نے کہا، وہ سالار رستم ہرگز اپنے بیٹے سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا، حالانکہ یہ بات اس کو قطعی معلوم نہ تھی کہ سہراب اس کا خون جگر ہے۔ وہ قدرتی طور پر اس کے مقابلے کے حق میں نہیں تھا اور اس کا دل جنگ کے لیے تیار نہیں تھا، ورنہ ماں کی آنکھ نہ ہو جاتی، شیر علی نے حسب عادت کہا۔ پھر بھی یہ ایک ایسا، اکرام نے بولنا چاہا۔ یکا یک برگوش نے ہاتھ اٹھا کر کہا، خاموش، میں کچھ آوازیں سن رہا ہوں۔ ان کی زبانوں کو گویا بریک لگ گیا، مچان پر سناٹا سا چھا گیا۔ اسی وقت اکرام دبے لہجے میں بولا، کیسی آوازیں سر؟ کسی کے چلنے اور بولنے کی آوازیں، برگوش نے سرگوشی کی۔ رات کے اس پہر کون لوگ ہیں جو یہاں چہل قدمی کر رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر دوسرے ساتھیوں نے بھی غور کیا۔ واقعی کچھ لوگوں کے بولنے کی آوازیں تھیں جو سنائی دے رہی تھی، جو کہ لمحہ بے لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ انسپکٹر برگوش کے چہرے پر سنسنی دوڑ گئی، گویا ڈی ایس پی کی بات ٹھیک تھی کہ ساحل پر غیر قانونی سرگرمیوں کا اندیشہ ہے۔ انسپکٹر کا دماغ بڑا ہی تیزی سے کام کر رہا تھا، جو کوئی بھی تھے اور ان کے ارادے اچھے نہیں تھے، چنانچہ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی۔ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں گے۔ کوئی بھی حرکت مت کرنا، صرف واچ کرتے ہیں۔ جلدی آنے والے سامنے آ گئے۔ یہ 3 لوگ تھے، جن میں 2 کے قد لمبے تھے، ایک کا ناٹا تھا اور کاٹھی میں کسی دیو سے کم نہیں تھا۔ ان تینوں کے ہاتھوں میں سرچ لائٹ تھی اور جن کی روشنی میں وہ تینوں ساحل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چاند اپنی آب و تاب پر تھا اور چاندنی میں وہ تینوں صاف دکھائی دے رہے تھے، لیکن وہ ان کی شکلیں دیکھنے سے قاصر تھے۔ وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ساحل کے قریب پہنچ گئے۔ کیا یہ سالے شکار کرنے آئے ہیں؟ شیر علی نے خیال ظاہر کیا۔ شکار ہاتھوں سے تو نہیں ہوتا میرے دوست، کیونکہ یہ لوگ خالی ہاتھ ہیں، برگوش نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں واقعی، شیر علی خجل ہو گیا۔ تو پھر یہ ماں کے یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ ابھی معلوم ہو جائے گا۔ اتنی رات کو کوئی ساحل پر لوڈو ووڈو تو نہیں کھیلنے آ سکتا۔ سر جی آپ نیچے اتریں۔ ہاں بالکل، اب اترنا ہی ہوگا۔ چاروں باری باری آہستہ سے نیچے اتر آئے تھے، پھر وہ درختوں کا سہارا لے کر آگے بڑھے۔ اس معاملے میں نہایت ہی احتیاط کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ جلد ہی وہ تینوں ان کے ساحل پر کھڑے دکھائی دینے لگے تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ کسی انجن کے تیز شور سے برگوش اور اس کے ساتھیوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ انجن کی آواز کسی لانچ کی تھی جو کہ آہستہ آہستہ اس ویران ساحل کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے بے چینی کے عالم میں گھڑی پر نظر ڈالی، پھر بے خیالی میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ راہداری نیم تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف سناٹا اور خاموشی تھی۔ راہداری سے گزرنے کے بعد اب وہ ایک کھلی جگہ پر آ چکا تھا۔ کافی دور جا کر اب وہ ایک خاص مقام پر آ کر رک گیا۔ ابھی وہ اسی جگہ جم کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے 3 دفعہ تالی بجائی۔ فوراً ہی اس کے اس سے 2 قدم کے فاصلے پر ایک خلا نمودار ہو گیا۔ اس خلا میں سوائے تاریکی کے کچھ اور نہ تھا، لیکن وہ بے دھڑک ہو کر اس تاریکی میں نیچے اتر گیا۔ وہ سیڑھیاں تھیں جن پر وہ قدم رکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ 5ویں سیڑھی پر پہنچا، خود بخود ہی چاروں طرف روشنی کی بوچھار ہو گئی۔ اب سب کچھ صاف اور واضح دکھائی دے رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک میز اور کرسی موجود تھی۔ دیوار پر ایک کمپیوٹر سکرین نصب تھی اور ساتھ میں ایک مائک بھی موجود تھا۔ میز پر ایک بورڈ نصب تھا اور جس میں بے شمار قسم کے رنگی برنگی بٹن نصب تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کچھ بٹن دبائے اور فوراً ہی اسکرین روشن ہو گئی۔ اس کے انداز میں بڑی ہی بے چینی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی اہم مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہو۔ سکرین پر ایک حال نما کمرے کا منظر واضح ہو چکا تھا، جس میں 4 افراد دکھائی دے رہے تھے جو آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ بس آج کی رات اہم ترین رات ہے۔ میرے گھوڑے کمزور ضرور، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ میدان مار لیں گے۔ میری سالوں کی محنت رنگ لانے والی ہے اور کامیابی میرے قدم چومے گی۔ وہ آپ نہ جانے کیا سے کیا کہتا رہا اور پھر اس نے کرسی کھسکائی اور اسکرین پر نظریں جما کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں اپنے ساتھیوں کو کور کر رہی تھیں۔ برگوش اپنے ساتھیوں کے ساتھ مستعد تھا اور اس کی نظریں ان تینوں پر جمی تھی اور پھر لانچ ساحل سے آ لگی۔
फिर उसी लांच से किसी ने टार्च से 3 बार रोशनी जलाई थी। साहल पर मौजूद इन 3 में से एक ने वही अमल जवाबन दोहराया था और उसी वक्त लांच से किसी ने समुंदर में छलांग लगाई थी। समुंदर बहुत गहरा है। समुंदर की गहराई का अंदाज़ा सिर्फ एक माहिर तैराक ही लगा सकता है। साहल पर तीनों में से एक बोला। गालबन ये उनके कोड्स वर्ड थे जिससे ये लोग एक दूसरे को पहचानते थे। ओके, माल रेडी है, लांच लाने वाले की आवाज़ में इत्मीनान था। ये सुनकर वो तीनों आगे बढ़े। वरगोश ने अपने साथियों को किसी भी किस्म की हरकत से मना कर दिया। जल्द ही लांच से एक वजनी सा बक्स उतारा गया जिसे फौरन ही दरख्तों के करीब लाकर रख दिया गया। फिर वो लांच वहाँ से रवाना हो गई और वो तीनों इजलत में आगे बढ़े। हाल्ट, खबरदार, हिलने की कोशिश मत करना, वरगोश ने कड़कदार आवाज़ में कहा। तीनों हैरत के मारे उछले और फिर साकत हो गए। खबरदार, तुम तीनों ज़ैर हिरासत हो। अगर हिलने की कोशिश की तो मेरे रिवाल्वर की सारी गोलियां तुम लोगों के जिस्मों में छेद कर चुकी होंगी। फिर वो तीनों चारों तरफ से घेर लिए गए थे और उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि यहाँ पुलिस भी आ सकती है। नागर का दिमाग बड़ी ही तेज़ी से उस नागहानी सूरत हाल से निमटने के बारे में सोच रहा था। उसने जैक को नादर महल में छोड़कर काफ़ी अक्लमंदी से काम लिया था। हमारा जुर्म क्या है? नागर ने पुरसकून लहजे में दरियाफ़त किया। इतनी रात को क्या अपने अब्बा की शादी में आए थे साले? शेर अली ने सख्त लहजे में पूछा। हम कंपनी के वर्कर हैं और अपना माल वसूल कर रहे हैं। नागर को कोई और जवाब ना सूझा। बहुत खूब, और कौन सी कंपनी है तुम्हारी और किस किस्म का माल है? वरगोश ने सख्त लहजे में पूछा। नेशनल फिशिंग कंपनी, और हम मछलियों के फीड वसूल कर रहे हैं। इस बॉक्स में फीड है। क्या वर्क आर्डर है तुम्हारे पास? नागर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और फौरन ही उसने अपने हाथ जेब में डाल दिया। अगले पल ही उसके हाथ बाहर भी निकल आया था और फिर उसने वही हाथ फौरन झटक दिया। दूसरे ही लम्हे वहाँ एक हल्के से धमाके के साथ सफ़ेद रंग का गाढ़ा सा धुआं फैल गया। ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ था कि वो कुछ समझ ही ना पाए। धुआं बहुत तेज़ी से उनके गिर्द फैल गया था। वरगोश और उसके साथियों की नाक बहुत तेज़ी से जलने लगी थी। वरगोश के साथियों ने फ़ौरन ही अपने नाकों पर रुमाल रख लिए थे। धुआं छटा तो वहाँ कोई नहीं था। बहन के भाग गए और धुएं का ब्लास्ट करके शेर अली ने गाली देते हुए कहा। भाग गए लेकिन माल छोड़कर। शकील अहमद ने बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। शकील, तुम उनके पीछे जाओ, वो लोग ज़्यादा दूर नहीं जा सकते और हम देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या है। वरगोश ने संजीदगी से कहा और जेब से टार्च निकाल ली। शकील अहमद वरगोश की बात सुनकर उसकी तरफ दौड़ गया था जिस तरफ उन लोगों ने दौड़ लगाई थी। बॉक्स नहायत ही अजीब वाज़ा किता का था। यूं लगता था कि वह बॉक्स नहीं, कोई गोल्डन रंग का ताबूत है। बॉक्स के ऊपर एक सोने के सांप की तस्वीर बनी हुई थी और उसके नीचे किसी ना समझ में आने वाली ज़ुबान में कुछ लिखा हुआ था और नहायत ही मोटा सा ताला उस बॉक्स पर मौजूद था। ये निशान, और शेर अली ने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मिस्री अहरामों में बना होता है। अकराम ने मुस्कुराकर कहा। तुमको कैसे पता? शेर अली ने पूछा। मैंने मम्मी फिल्म में देखा था, अकराम ने फखरिया लहजे में जवाब दिया। रुको, वरगोश कुछ सोचता हुआ बोला, और उसको खोल कर देखते हैं कि अंदर है क्या। हाँ, ये ठीक है सर, अकराम ने कहा। अचानक वरगोश ने कुछ सोचते हुए कहा, अकराम, शेर अली, तुम दोनों मचान से जाकर वायरलेस सेट लेकर आओ, हेड क्वार्टर में इन्फॉर्म करना है। उन दोनों के जाने के बाद वरगोश ने रिवाल्वर से ताले पर फायर हुआ और ताला टूट गया। फिर उसने टार्च की रोशनी में उस बॉक्स को खोल दिया और उसके बॉक्स के अंदर जो कुछ भी था उसको देखकर वरगोश की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। धुएं के बम वाली हरकत नागर ने की थी ताकि पुलिस के चुंगल से बचकर निकला जा सके। नागर के साथ टोनी और पिंटू भी शामिल थे। यहाँ का चप्पा चप्पा उनका देखा भाला था। उनको अच्छी तरह मालूम था किसी गड़बड़ की सूरत में क्या करना है। चुनाचा आधे घंटे के अंदर ही वो तीनों एक दूसरे से आ मिले थे। दादा, गड़बड़ हो गई, अब क्या होगा? टोनी ने कहा। मैं तो समझ रहा था कि सब कुछ आसान होगा, लेकिन वहाँ तो पुलिस पहले से मौजूद थी। अब हमको जल्द अज जल्द नादर महल पहुंचकर जैक को वहाँ से निकालना है। मेरे ख्याल से किसी हरामजादे ने मुखबरी की है, टोनी ने ख्याल ज़ाहिर किया। हाँ, लगता तो ऐसा ही है, नागर ने संजीदगी से जवाब दिया। पुलिस पर हाथ उठाने का अंजाम बहुत बुरा होगा दादा।
मुझे पुलिस से ज़रा बराबर भी खौफ नहीं। मुझे अंजाम मालूम है, एक ना एक दिन पुलिस की गोली। नागर ने सर्द लहजे में कहा। मगर कुछ नहीं, अब चलो। जैसे ही वो तीनों नादर महल के उस हाल में दाखिल हुए, एक रोबदार आवाज़ हाल में गूंजी, माल कहाँ है। हाल में मौजूद चारों एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखने लगे थे, जबकि जैक एक कोने में कुर्सी पर बैठा उन तीनों को वजाहत तलब नज़रों से देख रहा था। माल पकड़ा गया बॉस, किसी ने मुखबरी कर दी। क्या? बॉस की चीखती हुई आवाज़ सुन उनके कानों से टकराई। यही हुआ है बॉस, नागर ने कांपते हुए कहा। जवाबन चंद लम्हों तक खामोशी रही और उसके बाद बास की सर्द आवाज़ उनके कानों से टकराई, जिसको सुनकर नागर को अपनी रगों में खून मंजमद होता हुआ महसूस हुआ। उल्लू के चरखों, मुझे माल से कोई सरोकार नहीं, लेकिन जो चीज़ मुझे उससे दरकार थी अब भी वो मेरी ज़रूरत अव्वल है। वो चीज़ अब पुलिस की तहवील में है। अब चाहे जो कुछ भी हो वो मुझे दरकार है, वरना तुम चारों की लाशें गिद्ध खा रहे होंगे। समझ गए तुम लोग? जी बास, नागर ने कपकपाती हुए आवाज़ में कहा। बास वो है क्या चीज़? जैक के मुंह से निकल गया। सांप की मूर्ति, और मुझे सांप की मूर्ति दरकार है। सांप की मूर्ति? नागर के मुंह से निकला। उस बॉक्स में हीरे जवाहरात, मोती, सोना और सोने से बनी हुई दूसरी अशिया भी मौजूद थीं, जिनका ताल्लुक भी सोने की बरादरी से था। एक चीज़ सबसे नुमायाँ थी, जो कि देखने में सबसे ज़्यादा मुनफरिद और नुमायाँ थी। वो एक सोने का सांप था। खरगोश को न जाने क्या सूझा और उसने हाथ बढ़ाकर उस सांप को उठा लिया। जैसे ही वो सांप उसके हाथ में आया और उसे यूँ लगा कि जैसे उसने बहुत ही कोई गर्म चीज़ हाथ में पकड़ ली हो। वो सांप की मूर्ति में ज़िंदगी के आसार हों। सांप की वो मूर्ति वज़न में भी काफ़ी भारी थी। उस सांप की आंखों की चमक काफ़ी तेज़ थी। लाजमी तौर पर उन आंखों की जगह हीरे थे। खरगोश ने इधर उधर देखते हुए फ़ौरन ही उस सोने का सांप उठाकर जेब में डाल लिया। बहुत जल्द अमीर होने के लालच ने खरगोश से ये काम करवा दिया था। उस सांप के अलावा और भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी उसको फौरी छुपा सकता, और उसके साथी भी वापस आ चुके थे। उनका भी वही हालत हुई थी जो कि खरगोश की हुई। साला बहन, करोड़ों का माल है, शेर अली ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। ये सोने की स्मगलिंग है सर, शकील अहमद ने खरगोश को कहा। मेरी तबीयत कुछ अजीब हो रही है, शायद उस धुएं के असरात हैं। मेरा सर चकरा रहा है, मैं घर जाना चाहता हूँ। ओह सर, आप ज़रूर जाएं, कहें तो मैं आपको ड्रॉप कर दूँ, शकील ने कहा। नहीं, मैं चला जाऊंगा। तुम लोग यहाँ के मामला देखो, हेड क्वार्टर में इन्फॉर्म करो और अजाफी फोर्स मंगवा लो ताकि पूरे इलाके की नाकाबंदी की जा सके, खरगोश ने संजीदगी से कहा। सर, लॉन्च वालों को जाने देकर हमने गलती की है, अकराम ने कहा। इस वक्त सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं था, खरगोश ने जवाब दिया। अगर मालूम होता कि मामला इस कदर अहम है तो ऐसा हरगिज़ ना होता। यूँ भी लॉन्च के साथ छेड़छाड़ की सूरत में बहुत मुमकिन था कि वह लोग इस वक्त को समुंदर में फेंक देते। बात तो ठीक है सर, तो फिर मेरी हदायत पर अमल करो, मैं चला। इतना कहकर खरगोश झाड़ियों की जानब लपका और जहां उसकी मोटरसाइकिल छुपी हुई थी। दरअसल अब सोने के सांप की मूर्ति को संभाल कर रखना थोड़ा दुश्वार साबित हो रहा था। चुनाचा उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहां से रवाना हो गया। साली, इस कदर मलाई है, मेरी तो नीयत फिसल रही है। क्या ख्याल है थोड़ी मलाई मार ली जाए? शेर अली ने अपने होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा। पागल हो गया है क्या? खरगोश ने उसको अच्छी तरह से चेक किया होगा। अगर बक्स में कुछ कम हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, अकराम ने उसको घूरते हुए कहा। बात तो मुनासिब है, नीयत तो मेरी भी फिसल रही है, शकील ने कहा। सालो देखो, लाइफ सेट हो जाएगी, शेर अली ने मैंने खेद अंदाज में कहा। बको मत, हेड क्वार्टर में इन्फॉर्म करते हैं। हाँ, सांप की मूर्ति, बास की आवाज़ उभरी, और उस बक्स में जो कुछ भी है मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। ठीक है बास, हम कोशिश करते हैं, नागर ने सर झुकाकर जवाब दिया। कोशिश? बास की आवाज़ तेज़ हो गई, जिसको सुनकर नागर को न जाने क्यों ऐसा लगा कि वीराने में भेड़िया गुर्राया हो। एक सर्द सी लहर थी जो कि नागर ने अपने अंदर दौड़ती हुई महसूस की थी। खौफ का एहसास उसे सताने लगा था। कोशिश का लफ्ज़ सिर्फ कमज़ोरों की डिक्शनरी में अच्छा लगता है। याद रखो, तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, वरना अब तुम मेरी नहीं मौत की आवाज़ सुनेंगे। अब तुम लोग जा सकते हो। नागर समेत सब ही सन्नाटे में आ गए थे। फिर वो चारों बाहर आ गए। मेरे साथ सिर्फ जैक यहाँ रुकेगा, बाकी तुम लोग वापस चले जाओ। क्यों दादा? जैक हैरत से बोला।
کیا ہم یہاں جھک ماریں گے؟ ابے گدھے، میں اس جگہ کا جائزہ لینا چاہتا ہوں جہاں وہ باکس اترا تھا۔ استاد، کیا تم ہوش میں ہو؟ وہاں جانے کا مطلب موت ہے، پنٹو نے کہا اور اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ دادا، تم ہوش میں تو ہو، مرنے کا ارادہ ہے، ٹونی کے لہجے میں تشویش تھی۔ موت تو ایک دن ہی آنی ہی ہے، ناگر نے سرد آب بھرتے ہوئے کہا، مگر تم باس کو نہیں جانتے ہو۔ یہ تو غلط ہے دادا، ہم نے پوری کوشش کی تھی اس مشن کے لیے، جیک نے احتجاج کیا۔ مجھے ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں، آؤ میرے ساتھ، اب ہم کو اسی جگہ واپس چلنا ہے، ہم نے وہ باکس جہاں چھوڑا تھا، ناگر نے سنجیدگی سے کہا۔ لگتا ہے آج زندگی کا آخری دن ہے، جیک بڑبڑایا۔ اس کی بات سن کر ناگر نے صرف اس کو گھورنے پر اکتفا کیا تھا، لیکن وہ بولا کچھ نہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں اسی جگہ پہنچ گئے جہاں انہوں نے وہ باکس چھوڑا تھا۔ تمام راستے انہوں نے کافی احتیاط کا مظاہرہ کیا۔ اس جگہ چاروں طرف سناٹے کا راج تھا، دور دور تک خاموشی اس بات کی گماز تھی کہ پولیس وہ باکس لے کر جا چکی ہے۔ دادا، پولیس مال لے کر چپت ہو گئی، جیک نے کہا۔ دیکھ رہا ہوں، ناگر نے سر ہلایا۔ عین اسی وقت ناگر جھکا اور زمین سے کوئی چیز اٹھائی۔ فوراً ہی اس نے اس چیز پر ٹارچ سے روشنی ڈالی تو یہ کسی نوجوان کی تصویر تھی، ہنستی ہوئی مسکراتی ہوئی تصویر۔ بے خیالی میں اس نے تصویر کو پلٹ دیا۔ دوسری طرف سیاہ روشنائی سے ایک تحریر موجود تھی، توسیہ کے لیے ورگوش۔ سونے کے سانپ کی مورتی بڑی ہی صفائی سے اندر کی گئی تھی ورگوش کی طرف سے۔ پھر وہ احتیاط کے پیش نظر وہاں سے نکل بھی آیا تھا اور اس نے اپنے فلیٹ کی بیل بجائی، پھر فوراً ہی دروازے پر دستک دے ڈالی۔ دروازہ کھولنے والا ایک نوکر تھا جس کو ورگوش نے چند دن ہوئے رکھا تھا اور اس کا نام اکبر تھا۔ اتنی دیر کیوں ہوئی ہے دروازہ کھولنے میں؟ ورگوش نے قدرے غصے سے کہا، اور اس کی بات سن کر اکبر حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا اور پھر فوراً ہی بولا، ورگوش بابو، 1 منٹ ہوا ہے دروازہ کھولنے میں، اور آپ کے پاس اپنی چابی بھی تو ہے۔ اس کی بات سن کر ورگوش گڑبڑا گیا۔ واقعی بدحواسی میں اس سے غلطیاں سرزد ہو رہی تھی۔ اوہ یار، میں چابی بھول گیا تھا، اس نے اندر آتے ہوئے کہا۔ آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، چائے بنا دوں کیا؟ اکبر نے کہا۔ نہیں، طبیعت کو کچھ نہیں ہوا ہے، بس ذرا تھکاوٹ ہے، اگر کافی ہو جائے تو اچھا رہے گا۔ ضرور، ابھی لایا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے دروازہ لاک کیا اور قمیض کے اندر سے سونے کے سانپ کی مورتی نکال لی۔ اس نے غور سے اس مورتی کو دیکھا۔ کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا سانپ یقیناً خالص اور قدیم سونے کا بنا ہوا تھا۔ اس کی مالیت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ سانپ کی آنکھوں میں موجود ہیرے انمول ترین معلوم ہوتے تھے۔ بے ساختہ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ سانپ کی اس مورتی کو ٹھکانے لگا کر وہ توسیہ کو حاصل کر سکتا تھا۔ ممکن تھا کہ بڑے سرکار توسیہ کا رشتہ اس کے حق میں قبول کر لیتے۔ ورگوش کافی دیر تک اس مورتی کو دیکھتا رہا۔ اچانک اسے ایسا لگا کہ جیسے اس مورتی میں حرکت ہوئی ہو، لیکن وہ مورتی ویسے ہی بے جان تھی۔ اپنے اس احمقانہ احساس پر وہ خود ہی مسکرا اٹھا۔ عین اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونک اٹھا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر اس کو الماری میں رکھا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دروازے پر اکبر علی کافی لیے کھڑا تھا اور اس نے کافی اسے وصول کی اور دروازہ بند کر دیا۔ کافی پینے کے بعد وہ کافی دیر تک اس سانپ کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ ایک بہتر مستقبل کے خیال سے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ خیالوں ہی خیالوں میں وہ توسیہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ اچانک اس کو احساس ایسا لگا کہ اس کے سامنے توسیہ موجود ہے اور اس نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ تم اس وقت اور میرے گھر پر؟ ورگوش نے حیرت سے کہا۔ میں آپ کے دل میں رہتی ہوں تو کیا آپ کے گھر میں نہیں آ سکتی؟ توسیہ نے مسکرا کر کہا۔ کیوں نہیں، یہ دل بھی تمہارا ہے اور میرا گھر بھی، ورگوش نے خالص رومانوی انداز میں کہا۔ تو آپ مجھے اس گھر کب لائیں گے؟ توسیہ نے اٹھلا کر کہا۔ بہت جلد، میں بڑے سرکار سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا، ورگوش مسکرایا، اور اس کی بات سن کر توسیہ کا چہرہ شرم سے گلنار ہو گیا تھا۔ کیا میں تم کو چھو سکتا ہوں؟ تمہارے مرمری ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لوں؟ ورگوش نے مسکرا کر کہا۔ جواباً توسیہ نے کچھ نہیں کہا، بس سر جھکا لیا۔ ورگوش آگے بڑھا اور جیسے ہی اس نے اس کو چھونے کی کوشش کی، اسی پل وہ غائب ہو گئی۔ اب وہاں کوئی نہ تھا، گویا ورگوش اپنے خیالوں میں ہی توسیہ سے باتیں کر رہا تھا۔ اپنے اس خیال پر خود مسکرا اٹھا اور پھر وہ اپنے آپ بڑبڑایا۔ وہ وقت دور نہیں،
जब तुम ख्यालों में नहीं हकीकत में मेरी दुल्हन बनकर मेरे सामने मौजूद होगी। तूसिया अब खामोश सी रहने लगी थी और उसकी खिदमत के लिए घर में एक नौकरानी का इंतज़ाम किया गया था। उसका नाम कुछ भी रहा हो, लेकिन तूसिया उसको आपा कहकर बुलाती थी। उसकी उम्र 35 साल के करीब थी और उसका शोहर शराब और जुए की लत की वजह से घर छोड़कर भाग गया था। किराए का घर था, कब तक मालिक मकान बर्दाश्त करता। बहुत जल्द ही उसने उसे निकाल दिया। चुनाचा मुराद के तवस्सुत उसको यहाँ नौकरी मिल गई थी। आपा को यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब छत भी मैसर थी और रोज़गार भी। वो तूसिया का बहुत ख्याल रखती थी। चंद ही दिनों में उसकी आदतों से उसने वाकफियत हासिल कर ली थी। नीलम की शादी के बाद से ही तूसिया में काफ़ी तब्दीली आ चुकी थी, जिसकी वजह से आपा को बहुत ज़्यादा तशवीश लाहक थी। तूसिया ने उसको कुछ भी बताया भी नहीं था। वो चाहती थी कि अपने दिल की बात वो कह दे।